शान्तं सुकान्तं धृतमनुजतनुं सजिदानन्दमूर्तिं लोकधार्यवतीर्न करकमलतले लुण्ठित शेष पापं सदसंग प्रेम बन्धुदचित कलिमलं धर्म संस्थापनार्थं वन्दे श्रीकल्किरूपं सुरपतिलसितं श्रीजुतं तानुकूलम्। प्राणर ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़ माँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा प्रभुपाद प्रधान आचार्य देवंकर कंज चरणरी मोर अनंत कोटि आभूमि प्रणिपात इष्ट परिवार सभी रातुल चरणरी मोर अनंत कोटि आभूमि प्रणिपात। आज रे पुण्य शुभ सहत समावेशर पवित्र लग्न रे परम प्रेममय पुरुषोत्तम दिव्य शुभ आशीष रे परिस्नात तथा अवगाहन करिबार अभिप्सा रखी आमे ऑनलाइन सत्संग रे समासित सर्वाग्य परिचालक महोदय मोर पूज्य श्री श्री ठाकुरंकर दिव्य पवित्र पूत पांजा धरी ऋतिक मंडली अधूर्य कर्मी मंडली मुरंतर प्राणर भक्तिमती जननी कूल मोर प्राणर गुरु भाई साधु सन्थ समस्तंकर कल्याण तथा आज जो पवित्र सत्संगटी को कालंती भाई तांकर हृदयर एक नेपृत नीलरू असीमारी प्रेम प्रीति एक उच्छ्वसित भावना भितरे निज माँ पाई ए सत्संगटी को परिप्रदान करिसेंती परम दयाल निकटरे निवेदन रखे परम पिता से लोकातरित आत्मा तांकर माँ जन्म जन्मांतर धरी से माँ रूप तांकरी कोଳରେ नेकी जन्म दियंतु। आज यह मोर परम पिता निकटरे विनम्र निवेदन आ श्री ठाकुरंकर से विभु पद को दर्शन करिवार सौभाग्य अर्जन करंतु जन्म जन्मांतरे। आज नाम संकीर्तन जो उताल प्रभाव रे एक स्वर्गीय चेतनार परिमंडल सृजन हो उठी ए नाम संकीर्तन जो उताल परिवेश एक भावमय गंभीर परिवेश एक नैसर्गिक प्रेम और चेतनार शक्तिर उत्तरण घटी। कीर्तन हूँ आत्मार स्पंदिनी कृत मूर्छना जहाँ आत्मा को भोग बंधन मुक्त करी परमात्मा दिव्य धाम प्रति आकर्षित करे तथा संयुक्त करे तथा संजीवित भीतर दे परम सौभाग्य प्राप्त पाई करिबार जो अपूर्व सुजोग एठा जे मिली ये उड़ीसा सत्संग जी ज्ञान भाव प्रीति संप्रसारण भीतर दे अभाग्य से भाग्यवान व्यक्तित्व ठाकुर पाखरे दयाल पाखरे निवेदन करे हे दयाल मोर ये निवेदन ये प्रार्थना आपण जमिति होई उठंतु ये अनुष्ठान को जीवंत करिवार कर्मकर्ता मानकर जीवन संवेगर संरक्षणी संपोषणी संवर्धनी महामंत्र मांकर उद्देश्य रे जी सत्संग भाई प्रदान करिछंती। प्रथम तो मां को विषय किसी कहिबी माटी आकाशर प्रथम अक्षर मिलन रे जो छोटिया शब्दटीए सृष्टि हुए जहाँ को तुंडरे उच्चारण कले देह मन प्राण रे जेमिति आउ जंत्रणा सब अपसरी जाए दुख अपसरी जाए हृदय रे अमृतर स्वाद अनुभूत हुए से जेमिति
କିମିଆ କରିଦେଲା ଭଳି ସେ ଯୋଉ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମଧୁର ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ମା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ଅଂଶ ରୂପିତ କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜ ରକ୍ତ ମାଂସ ଅସ୍ଥି ମେଦ ଭିତରେ ମିଶାଇ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ତାକୁ ଧରାବତରଣ କରାଏ। ମା ଏ କଥା କହିବା ଶିଖାଏ। ଦୁନିଆର ଖସଡା ପଥରେ ସନ୍ତାନର ଥରିଲା ହାତକୁ ଧରି ବାଟ ଚଲା ଶିଖାଏ। ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରାଏ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଶିଖାଏ। ଏତେ ସାରା ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସଂସାରର ପଛ ବୋହି ବୋହି କେବେ ସେ ଅଟକି ଯାଇନି। ଅନ୍ତରରେ ବେଦନା ଓ କୋହକୁ ବୁକୁରେ ଚାପି ରଖି ପୋଛି ଦିଏ ସନ୍ତାନର ସବୁ ଲହୁ ଲୁହକୁ। ନିଜେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ତା ସନ୍ତାନ ମୁଖରେ ଆହାର ଟିକେ ଦିଏ। ନିଜେ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଶୁଆଇ ଦିଏ ତାର ସନ୍ତାନ। ଦୀପ ପରି ଜଳି ଜଳି ଆଲୁଅ ବିଛାଏ। ମା ଏ ମାର ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ନିଃସର୍ତ୍ତ। ତାର ସ୍ନେହରେ ଥାଏ ପ୍ରେମର ଅଭାବ, ତା କଥାରେ ଥାଏ ନୈସର୍ଗିକ ଆତ୍ମୀୟତା, ତା ନିରବତାରେ ଥାଏ ସହିଷ୍ଣୁତା, ସେବା, ମମତା, ସହାନୁଭୂତି, ସହାନୁଶୀଳତା। ମାନବତାର ମା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ, କ୍ଷମା, କରୁଣାର ସେ ମହୋତତି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅସି ମା ସିଏ। ତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ବେଦରୁ ମତେ ତିଆରି କରିଛି। ଏ ଭାଇ, ମାର କଥା ମନେ ପଡିଲା ବେଳେ ଏ ଶରୀରରେ ହାତଟା ବୁଲେଇ ଦବ। କେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ମା ମୋ ଶରୀରକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ମୋ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି। ମୋ ମାର ରକ୍ତ ମାଂସ ମେଦରେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି। ଶରୀର ହଉଛି ମୋ ମାର। ମା ମୋ ଯୋଉ ଜୀବନ ସଂସ୍ଥିତି ଦେଇଛି, ମୋ ମା ଯୋଉ ଧାରଣୀ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ଏ ଶକ୍ତି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମୋ ମା ମତେ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ମୋ ମା ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଛି, ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବି ଯେ ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଛି। ହେ ଦୟାଲ, ଏ ଯୋଉ ମାତୃ ଭକ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ମାତୃ ପ୍ରୀତି, ଏ ମାତୃ ମମତା ଯେମିତି ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭରି ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏ ମାତୃ ପ୍ରୀତିରେ କୃତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚରମ ନିବେଦନ। ପରମ ଦୟାଲଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ସତନାମ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ 1999 ମସିହାରେ। ରଣପୁର ଉତ୍ସବ ଥାଏ। ମୋର ଭାତୃପତ୍ନୀ ମତେ କୁହନ୍ତି, ଭାଇ ତମେ ଚାଲୁନ ଦୀକ୍ଷା ନବ। ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା ନବା? ନାଇଁ ଚାଲ। ଆମେ ତ ମହାଦେବଙ୍କର ସେବକ, ଆମର ତ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ତାଙ୍କରି ତ ପୂଜା କରିବା ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ବୃତ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ତ ସିଏ ତ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ। ନାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ମୁଁ ସେଦିନ ରଣପୁର ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ, ବିରାଟ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଫଟୋ ଆଗରେ ମତେ ନେଇକି ବସେଇ ଦେଲେ, ଫଟୋ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଆଖି ଖୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛି। କି ଅପରୂପ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ। ମୋ ଆଖି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ମତେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଵେତ କୁଞ୍ଚିତ ବସ୍ତ୍ର ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗ, ଉଦିତ ତପନ ରଙ୍ଗ ବିଛୁରିତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବଦନ, ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ମହାବାହୁ, ଦର୍ପଣ ଚମକ ଝକଝକ କପୋଳ ଦିଗି ବଳୟ, ଚିର ସମାଧିସ୍ଥ ସେହି ମୁଗ୍ନାଭିଭୂତ ପଦ୍ମ ନେତ୍ର। ପଦ୍ମକଣ ବିନିନ୍ଦିତ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ପୟର ପଲ୍ଲବତୟ।
ଚିର ଉଦ୍ଭାସିତ ସେଇ ପ୍ରାଣ ସ୍ପର୍ଶୀ ଆହା କି ଦୃଷ୍ଟି! ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କଲି ସେଠି। ମତେ ମୋ ଋତିକ ଦେବତା ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେଇଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ଜୀବନ କାଣ୍ଡାରୀ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ଗୁରୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବସିଲି, ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା। ମଣିଷ ତ ସନ୍ଦେହୀ ମନ। ଭାବିଲା ସାରେ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର, ଏତେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ବସିଛି, ବିଗ୍ରହ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଅନେକ ଏଇ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର କଥା ପଢିଛି। ମୋର ସେତେବେଳେ ମୋର ପିଜି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିଜି କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଫିଲୋସଫି ଅଫ ରିଲିଜିଅନ, ଯେ ସବୁ ଧର୍ମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ନେଇ। Teleological argument for the existence of God, ontological argument for the existence of God, କେତେ ଯେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେ କେତେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ତାର ଭିତରେ ଦେଇ କେତେ ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯେ ଇଏ ପୁଣି ଫେରେ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମିତି ବସିଥାଏ, ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ୟ ପ୍ରବଣତା ଆମର ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ସଦାରେ ରହେ, ଯେ କୋଉଠି ଖୋଜିକି ବାହାର କରେ କଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଖୋଜିକି ନ ବାହାର କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନଟା କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତ ରହେ ନା। ତାହେଲେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯେମିତି ଚାଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଋତିକ ଦେବତା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଯେମିତି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଯାହା ଯେମିତି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମତେ ଏଭଳି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସେମାନେ ତ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲି ମୋ ବୋଉକୁ, ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ବାପା ଏମିତି ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ହସ ଭିତରେ ଅନୁମାନ କରିପାରେ ଯେ କି ଅପାର ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମା ବାପାଙ୍କର ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେୟା ଯେ ତାର ପିଲାମାନେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ, ସୁଖ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ବି କରିବାର ଭିତରେ ଯେ ମୋ ରୀତିକ ଦେବତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ବହିପତ୍ର ଆଣି ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପାଠ କଲି, ଜାଣିମିଲି, ବୁଝିଲି କଣ ନାମ ଧ୍ୟାନ କିନ୍ତୁ ଅନବରତ ଯେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ମୋ ରୀତିକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର ରଥ, ରଣପୁର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ସେଠି ବହିପତ୍ର ବସିକି ପଢେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇଛି, ଗଞ୍ଜାମର ବହୁତ ଜାଗା ମୁଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର ମତେ ମୋ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ମୋ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଲାଭ କରିଛି ମୋର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣରେ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି କଥୋପକଥନ କରେ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ଠାକୁର କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ତମ ବହିପତ୍ର ନେଇକି ତମ ପଢେ। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁରି ମୂଳରେ ଯେ ସେଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ଯେ ସବୁରି ମୂଳରେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଳିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଅବାସ୍ତବ ଧାରଣା ବି ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ବୋଧ ବିବେଚନାର ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସାର୍ଥକ ସଂଗତିଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ମିଳନ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ
ये हूँ जीवन ये सत्ता सहित ये जन्म बा जन्मरू ये अच्छी जीवन विश्वास हूँ जीवन गाभित निश्वास जमी जीवन गाभित विश्वास हूँ सेमती जीवन गाभित मो जीवन गर्भ से विश्वास विश्वास हूँ जीवन जो विश्वास नहीं से जीवन मरी मरी जाए ये विश्वास हूँ आनंद ये विश्वास हूँ तृप्तिर अंतिम स्वरूप जे जे विश्वर मालिक जे इष्ट जे मंगल मंगल अधीश्वर जे मंगल करने जे आसती जहाँ सहित मिसिले सब मंगल प्राप्त हुए चाली चलन आसन व्यवहार सबुतिर ही आनंद ए सृष्टिर महानंदर स्वरूप सी प्रेमानंद से होती इष्ट परम सुखद ब्लिस ऑफ हेवन जीवनमय जीवन गाभित प्रेग्नेंट ऑफ लाइफ अमृतर अधिभाषित सरचार्ज विथ नेक्टर से होती बेरिंग द डम साइलेंस ऑफ द एज जुग जुगर ये मुख निशब्दता को भग्न करने से आसी जुग जुगर तममय नैराश्य अज्ञता को भेद कर से होती जीवन आलोकर त्वरित रश्मि रेखा से होती परमेश्वर कृपा प्रसाद बा आशीर्वाद से होती स्वर्गीय बा दिव्य प्रेमर चौंबक्य आकर्षण तांको विश्वास कले फल पाइले मनुष्यटा भली टाणी हो जाए आड़िकी जमती सदा बेले अनुभव को मनुष्य आसे जे प्रभु तुम मो पाखरे अच्छे प्रत्येक काम जिते मोर आरंभ हुए मुझे सहित जिते जाए जिते तो भावीदेली जे ये ठाकुर अहर ना मनन कर कथा कहते तुम मनन कले नाम कले से तुम पाखे रही सी जो पाखे रे तुम कौन सी कार्य करने असंभव किसी हुए ना कारण से निजे कहते आजिकल जो प्रकार शैतान सब जो शैतान जो प्रादुर्भाव तू एक्जिस्ट कर पारिबु नहीं कहीं भी एक्जिस्ट कर पारिबे नहीं विदाउट माने मो व्यतीत मु जदि तो साथी रे रही मु तो भीतर जदि रही मु तो जीवन रे जदि रही सर्वस्व होगी ताले तू एक्जिस्ट कर पारिबु तते से युद्ध करने को पड़ोनी ये जीवन जो युद्ध आस बंचा तो अस्तित्व वर्धन आज अस्तित्व आमर मरी मरी जाए बुझी पाने अस्तित्व आज आमर जमी पुराहत ये अस्तित्व वर्धन जो तो कहते सी मनुष्य को अस्तित्व वर्धन उत्स पदार्पण करने मनुष्य को अस्तित्ववादी करने ये धर्मर जो परिवार अनुसंधि प्रेरणा भीतर दे जीवन वर्धन अनुशासन आमको व्रती करने जमी मूल संकल्प जमी मानवीय जीवन व्रत प्रति मनुष्यटा को बंचेबी यही भावना नहीं से जमी अवतरण कर जीवन जमी प्रत्येक प्राण जमी सब जमी सब कष्ट गुड़ाकर जमी सी सब निज आड़ के नहीं जाती ये कष्टटा से जमी जंत्रणा सही पारि ना से आसी तेणु जे नाम करे से पाखे रहती र नाम भीतर बुड़ी जावाक पड़ो कारण से नाम ना भी अभिन्न मो ये युद्ध माय वार इज एगेंस्ट डेथ डिजीज डिसइंटीग्रेशन पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस ये मान विरुद्ध मो युद्ध करी आई वांट टू लिव विद इन यू मु तो भीतर रहा मत खाली जगह दे मत खाली जगह दे से दायित्व मोर मत खाली डाके तू मुझे नामर स्वरूप मुझे करुणार स्वरूप मुझे प्रेमर स्वरूप मत मनन कर अहर सहज सरल भाव कौन से साधना से ना अहर मनन करे ता भीतर से प्रेम शक्तिटा से भल पाइबार शक्तिटा विच्छुरित हो उठिब आकर्षित कर समस्त से प्रीतिर से प्रेम से भल पाइबारे एमती सहित मु सत्संग करने जाए सबकि थे मोर मन है गोटे जगह को सत्संग जाइछु राति खाइबार सेठ को संध्या आलू खाई सत्संगटा शीघ्र सरी जाता तेणु से रहीगलु आ राति किसी खाइनु सका जिते गंजाम फेरिलु बालुगाँ देकी रणपुर आस से
ଅଧା ବାଟରୁ ସେଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଭୋକ କଲା। ସେତେବେଳୁ 8ଟା ହେଲାଣି। ଭୋକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୋକ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ, ଏତେ ମତେ ଭୋକ ହଉଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ବୁଲେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଛେ, ଦାଦା କୋଉଠି ଖାଇବା, ଭୋକ ହେଲାଣି ନା ବାଲୁଗାଁ ଯିବା, ବାଲୁଗାଁରେ ଖାଇବା, ସେଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠି ଖାଇବା। ଆଉ ମୁଁ ବାଲୁଗାଁ ଯାଇକି ଆଉ ରହିହବନି ମନେ ଭାବିଲି। ଠାକୁର କହିନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ତ ନାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲା। ଭୋକରେ ଜ୍ୱାଳାରେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିକି ନାମ କଲି। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଯେତେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ ଆଉ ତୁ ନାମ କଲେ, କାରଣ ନାମ କଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ନେଇଯିବି, ତୋତେ ଆଉ ସହି ବହିବାକୁ ପଡିବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଏଇ ଭାବନା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମୁଁ ନାମ କରିକିରି ବସିଛି। ସେଇ ସ୍କୁଟର ପଛରେ ବସିଛି। ବସିଲା ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛି କେତେବେଳେ, ଆଉ ଜାଣିପାରିନି ସେଥିରେ। ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ କ୍ଷୁଧାର ଜ୍ୱାଳା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଗୋଟେ କେଶପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଇ, ଆମେ ଗଲା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ, ସେ ଯୋଉ 4ଟା ବେଳକୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ସେ ଆମକୁ 7ଟା ବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଧୋତିପତି ସବୁ ପିନ୍ଧିଛି, ଆସିକି ଆମକୁ ହାତରେ ଜଗିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ 9ଟା ହେଲାଣି, ଯେ ମୁଁ ବସିଲେଣି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଆପଣ କେତେବେଳେ କାଳେ ପାସ୍ କରିକି ପଳେଇବେ, ଆଉ ଆମର 10 ତାରିଖ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ। ଆଉ ଏମିତି କହିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଓଡିଶା ଯାକକୁ ମାନେ ମିଠା ସେଠୁ ପଠା ଯାଉଛି। ବିରାଟ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହେଇଛି, ମିଠା ତିଆରି କାରଖାନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଠି ନେଇକି ବସେଇ ଦେଲା। ମୋର ତ ଆହୁରି ଭୋକ ହେଲା, ମତେ ଏମିତି ବସେଇ ଦେଲା। ବସେଇ ଦେବା ପରେ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ଛେନା, 250 ଲେଖେ ଛେନା, 2-4ଟା ଛେନା ଗଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଲା, ଆମେ ଚକଟି ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ଖାଉଛି, ନାମ କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ପରମ ଦୟାମୟ, ହେ ଦୟାଲ, ଇଏ ଭକ୍ତର ଜ୍ୱାଳା ସେ ସହି, ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ସେ କିଏ ଦୟାମୟ, କିଏ ଦୟାଳୁ। ମୋ ମାନେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଡାକେ, ଆମେ তোর মানে তুই যেତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମତେ, ଡାକିଲେ ତାର ଆକ୍ସିରେ থাকতে পারে, କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଆଗରୁ ଯେମିତି କରନ୍ତି। এইଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାରିକୁଦରେ ଥାଏ, ପାରିକୁଦରେ ବିଶେଷ ଚାକିରି କରିଥାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢା ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଆମେ ପାରିକୁଦରେ ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ସେଠି ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଠି ମତେ ଝିଅ କରିଛନ୍ତି ମିସେସକୁ, ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା। ଯେ ଏତେ ଏଇ ଭିତରେ ଦାଦା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେଣି। ଆଉ ମୋର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମତେ ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ସେଠିକି ଯିବା, ଆଉ ଦୀକ୍ଷା, ବହୁତ ଦୀକ୍ଷା ହବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୋର ସହିତ ପରିଚୟ ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ଟଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଲୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଧରିକି, ଆଉ ଗଲୁ ଗୋଟେ 3-4 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଗଲୁ। ଯିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ 3 ମାସ ହେଲା, 4 ମାସ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବିଲ ବାଡି ସବୁ ଶୁଖିକି ଓଦା ହେଇକି ପଡିଛି। ଚାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ନଡା ନାହିଁ, କାଲି ଗଲା ବର୍ଷ ବି ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ଚାଳରେ କାହାର ନଡା ନାହିଁ, ସବୁ ଜଳା ଜଳା ହେଇକି ଅଛି। ସବୁ ତାଳର ବରଡା ସବୁ ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା କଥା, ଆଉ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାନ ଖଟିଆକୁଦି ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେଇ ରାମ ହରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପରେ ଗାଁ ଯାକରେ ଗୋଟେ ଖାଲା ଯେ ଗୋଟେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହବ। ଏଇ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସା ହେଲା, ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଗୋଟେ ରଖା ହେଲା, 4 ଜଣ କାନ୍ଧେଇଲେ। ନଗର ମାନେ ସବୁ ଖୋଳ ତାଳ ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା, ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ଚାଲିଲା ଦଣ୍ଡ। ଏଭଳି କୀର୍ତ୍ତନ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏତେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନରେ ବୁଲିଛି, ଏମିତି ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଏତେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ, ଏତେ ଆତ୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ଯେମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନାଚିଲେ, ମାନେ ଯେତେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ନାଚିଛନ୍ତି।
ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗାଁର ସେପଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଲୁ, ପୁଣି ଫେରେ ଅଧା ଜାଗା ସେ ନାଚି ନାଚି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଲା। ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୁରା ଜାକଜମକରେ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକି ଦାଦା କହିଲେ, ସାଲା ବର୍ଷା ହବନି, ଆଜି ବର୍ଷା ହବ, ଆଜି ବର୍ଷା ହବ। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ। ଯେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ସବୁ ଗଲେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସବୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି। ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ଏଠି କରୁଛି, କେତେ ଦିନ ବର୍ଷା ନେଇ ଦାଦା କୋଉ ଭାବରେ କହିଦେଲା ଆଜି ବର୍ଷା ହବ। ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ନାମ କରୁଛି, ଠାକୁର ଦାଦା ସିଏ ଗୋଟେ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଦେଲେ, ସେ ରୀତିକି ଦେବା ତ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବର୍ଷା ହବ, ମୂଳ ବର୍ଷା ହବ। ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ମନେ ବସିକି ନାମ କରୁଛି, ପୁଣି ଟିକେ ଶୋଇପଡୁଛି, ପୁଣି ନାମ କରୁଛି। ଏଭଳି 12ଟା ରାତି ହେଇଗଲା। 12ଟା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭମା ଫୁଟ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ କୋଠି ମାନେ ଘଡ ଘଡ ଶବ୍ଦ କରି ସେଥିରେ ବର୍ଷାର ପାଣି ସବୁ ପଡିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡିଛି ସବୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଘରର ସେ ସବୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଶୋଇଛୁ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ, ସବୁ ଆସିକି ଡେକ୍ଚି ଆଉ କଡେଇ ଆଉ ସବୁ ବେଲେ ଯୋଉ ପାଣି ଗଳିଲା ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ। ଏମିତି ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ସେଠି ଆଉ ସେ ପାଣି ଆଉ ଗଲା, ଆମେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଖଟ ତଳେ ଯାଇକି ଏମିତି ବସିଲୁ। ବଡ ଖଟଟେ ପଡିছে, ତା ତଳେ ଏମିତି ଜାକି ଚୁକିକି ବସିଲୁ। କୁଡେଇଲା ବର୍ଷା। 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଯାକେ ବର୍ଷା, ତୁମୁଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଇଏ ବର୍ଷା ଯେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ କଲା, ସବୁ ଯେତେ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯେ ଦୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ଯେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ। ଇଏ ଦାଦା କଣ କଲେ ନା, ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲି, ଦୀକ୍ଷା ଦବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା। ମଣିଷ ମାନେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ। ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଗଦା ଗଦା ହେଇକି ଦାଦା ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛି। ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପିଠି କଣ ହେଲାଣି, କଣ କରିବୁ, କେତେ କଣ ନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ, ଏମିତି କରିବା ପରେ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ମାନେ ତାର ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। କି ଆନନ୍ଦ ମୋ ମନରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଆନନ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଠିକି ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯାଅ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଏ, ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ସେ ହିଁ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ହିଁ ସେ ହିଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଜୀବନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଜୀବନର କେତେ ହିଁ କଥା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କେମିତି ସବୁ ଯାଇଛି। ମୋର ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି, ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଟାଙ୍ଗିରେ ମିଶେଷ ଥାଏ, ସେମାନେ ଟାଙ୍ଗିକି ଆସନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସହଜ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ସେ ଧର୍ମଶାଳା ସେ ଥିଲା। ସେ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡିବ, ବିପଦ ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ନାମ କରିବ, ଆଉ ନାମ ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ପଡିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ଭରି ନାମ କରିବ। ଯେ ସିଏ ଟାଙ୍ଗିରୁ ସେ ଯାଏ କୋଉଠିକି ନା, ବାଲୁଗାଁ ଯାଏ। ବାଲୁଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବସ୍ ଗୁଡାକ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଟାଡୋର ଗୁଡାକ ସବୁ ଯେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ସବୁ ନିଅନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ପେଲିକି ତା ଭିତରେ ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ସବୁ ବାଲୁଗାଁରେ ଟାଙ୍ଗିରୁ ସବୁ ବାଲୁଗାଁ, ଚାନ୍ଦପୁର ସବୁ ବାଲୁଗାଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ମେଟାଡୋର ଭିତରେ ସେ ଛୋଟ ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡାକ, ତାରି ଭିତରେ ଇଏ ସମସାଟି କଣ କରିଛି ନା, ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଜର୍ଦା ମିଠା ପାନ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଇଛି, ପାନ ଖଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋବେଇଛି, କାହା ମଣିଷ କାହା ଭିତରେ କାହାର ଆଉ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଯିବାକୁ କୋଉଠିକି ଟିକେ ଗଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯିଏ ଯୋଉଠି କାକୁସ୍ଥ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ସେ କଣ, ଯୋଉ ପାନ ଖଣ୍ଡକ ସେ ଖାଇଛି, ସେ ପାନ ଖଣ୍ଡକ ତା ଭିତରେ ଲାଳ ହେଇଗଲାଣି। କହିଲା, ଯଦି ଢୋକିବି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ କାଲେ
ବାନ୍ତି କରିବି, ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ କି ଯାହା ବାଡ଼େଇ ପକେଇବେ ଲୋକମାନେ କି ଯାହା ହବ କଣ କରିବି। ସେ ମୋର କଥା ମନେ ପଡିଲା, କହିଲା ନନା କହିଥିଲେ ତ ବିପଦରେ ନାମ କରିବୁ। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେ ନାମ କରି ତା କଥା କହୁଥାଏ, ମତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ। ସେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ନାମ କଲା, କାନ୍ଦିଲା, କଣ କରିବା ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଏକମାତ୍ର ନାମ କଲା, ନାମ କରି କରିକେ ନାମ କରି କରିକେ ଚାଲିଲା। ନାମ କରିକେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ସେ ନାମ କରିକେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିନି କିଛି, ସେଇ ତା ଭିତରେ ପାଟି ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଢୋକି ପାରିନି, ସେମିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ବୁଝି ସେ କେତେବେଳେ ତାର ସେମିତି ଆଉ ବୁଝି ପାରିନି, ସେ ତାହେଲେ ପବନ ବାଜିଛି, ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଉଠେଇକି ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇ ଗଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି, ସେ ଶବ୍ଦରେ ମତେ ଇଏ ବୁଝି ଜାଣିପାରିନି, ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଟାରଟି ଫାଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଚାର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଆଗରୁ ଫାଟିବାର ଥିଲା, ସେ ସେଇଠି ଫାଟି ଯାଇଛି। ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ ଓହ୍ଲେଇକି ଭକ ଭକ କରିକି ବାତି କରିକି କାନ୍ଦିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଫୋନ କରିକି ନନା ଏମିତି କଥା ବୋଲେ, ଆରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ତମେ ଖାଉଛ କାହିଁକି, ଏରାକୁ କରୁଛ କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କାହିଁ ଦଉଛ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବୁଝିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା। ଯୋଉଟା କର ତୁମେ କରିବ, ତୁମର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଯୋଉ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ କାହିଁକି ସେଇ ଦୈବ କୃପା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ନିର୍ଭର କରିବା। ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ ପାରିବାନି, ଯୋଉଠି ଆମର ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆମର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କି ସେଇ ଯୋଉ ଦୈବିକ କୃପାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନନ କରିପାରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବା। ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଏ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତାପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ ସାଠ ସିନା ପଢିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭିତରେ ସବୁ ଘୋଷିକି ତାକୁ ମନ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଘୋଷିକି ମନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଡ ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ମୋ ମା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରେ ନା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲିମ୍ବ, ମନେ ଅଛି ସବୁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଲିମ୍ବ ଫୁଲ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରେ ନା, ସବୁ ପକୋଡି ତିଆରି କରେ। ପକୋଡି ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ପକୋଡି ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ତାକୁ ଥୋଇଦେବି, ପୁଣି ତାକୁ ଗରମ କରିକି ତାକୁ। ମୋ ବୋଉ କଣ କରେ ନା, ସେ ତ ଯାହା ଖାଏ ସେ ଫ୍ରିଜରୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ କରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯେତେବେଳେ ପିତା ହେଇଯାଇଛି, ତାର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବାହାରି ପଡିଛି, ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଛି, ତ ପଡିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପଡିଯାଇଛି, ପଡିଲା ଭିତରେ ତାର ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖା ଦେଖି କରିବା ପରେ ତାର ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଲାନି। ତାକୁ ତାକୁ ସେମିତି ରହିଲା। ରହିବା ଭିତରେ ମିସେସ୍ ମୋର ଚାକିରି କରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତ ଯେତେବେଳେ ପାରିବ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ତ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲି, କାରଣ ମୋ ମା ତ ନା, ମତେ ସେ ଜନ୍ମର ମନେ ପଡିଲା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ମାତାଙ୍କଠୁ ବଡ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ପିତା ମାତା ଜୀବନ୍ତ ଦେବାଦେବୀ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମା ଚାଲିଗଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ମା କେତେ କରି ମନା କରିଥିଲେ, କହିଲେ ମା ଗୋ ତମେ ଆସିବନି, ମୁଁ କଲିକତା ଯାଉଛି, 4-5 ଦିନ ପରେ ଆସିବି, ତୁମେ ଆସିବନି। ମା ଠାକୁର ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଚାଲିଗଲେ। ମା ଆଉ ରହିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଠାକୁର ପୁଣି ବସି ପଡିଲେ, ହଠା ମଳିନ ପଡିଗଲା। କାହିଁକି ତୁମେ ଆସିଲ ଗୋ ମା, କାହିଁକି ଆସିଲ? ଠାକୁର ସେଇଦିନଠୁ ମନ ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ଠାକୁର ବୁହୁରେ ଗଡି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଗଡି ଆସୁଥାନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ତୁନି କରିପାରିଲେନି। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ମା ଚାଲିଗଲା ରେ, ମୋ ମା ଚାଲିଗଲା, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ମୋ ମା ଏତେ ମାତୃଗତ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ, ମା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ କିଛି। ମା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ମା ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ମାଙ୍କର କଥା କେବେ ସେ ଅମାନ୍ୟ କରେ। ତା ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ସେ ଓଜାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ।
ମା ବାପ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦେଖିଛ ଏ ବିଶ୍ୱଜନ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱର ଯାହାର ନାମ ବୋଲନ୍ତି ସକଳେ, ତୁମେ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖି ନ ପାରିଲ କିଶୋରେ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ନିବେଦିବ ଫୁଲ। ମୁଁ ତ କହେ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ବିଶ୍ୱାସ, ପିତା ମାତା ଦେବା ଦେବୀ ଏହି ବହି ତଳେ, ପୂଜ ଯିବ ତାଙ୍କ ପଦ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଜଳେ, ବୁଝିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଯିବ ମନରୁ ବିକାର, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ମିଳେ ଅରେରେ ପାର। ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ବକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ବୋଲି ଠାକୁର ସେଇ ଦିନୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଠାକୁର କେବେ ଅବମାନନା କରିନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କର କଥା ସେ କହନ୍ତି ମୋ ମାଙ୍କର କଥା ହିଁ ଆପ୍ତବାଣୀ, ମୋ ମାଙ୍କର କଥା ହିଁ ସତ, ମୋ ମାଙ୍କର କଥା କେବେ ମିଛ ହବନି। ସେଦିନ ଅଙ୍କ କରିପାରିନଥିଲେ ସେ, ମୋ ମାଙ୍କ କଥା ମିଛ ହେଇଯିବ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଠାକୁର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ମା କହିଲେ ଗୋଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମା କହିଲେ ନାଇଁ ତୋର କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି, ତୋର କିଛି ହେଇନି ଯା। ମା ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ମସଲା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯା ତୋର କିଛି ହବନି। ଠାକୁର ସେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ ଫୁଲି ଯାଇଛି ପୁରା। 5ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଡଟା ଗୋଦର ଗୋଡ ଭଳି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ହୋସ ଉଡି ଯାଇଛି। ମା ସେ ଦେଖିକି ଗୋଡକୁ କାନ୍ଦିକି ଖାଲି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ମାଙ୍କର କାନ୍ଦ ମାନେ ଆଉ ଠାକୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେନି। ମା ଖାଲି କାନ୍ଦିକି କହିଲେ କଣ କଲି ଚାଣ୍ଡାଳି ମୁଁ, ଆରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମା କାଚ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ କହିଲୁନି କହିଲୁନି ତୁ କାଚ ପଶି ଯାଇଥିଲି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲୁ। ମା କାନ୍ଦିଲେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆଉଛନ୍ତି, ମା ମା ତମେ ପୁରା ମତେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ କଥା ପଡିଲା, ରାମାୟଣ ପଢିଲା ବେଳେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତମେ ପରା କହିଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, 14 ବର୍ଷ ବନସ୍ତରେ ରହିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ 14 ବର୍ଷ ବନଗାମୀ ହେଲେ, ସବୁ ସୁଖକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି। ଏ ମା ମୋର ଏଇଟା ତୁମେ ପରା ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ 4-5 ଦିନ ତମେ କାନ୍ଦନି ଲୋ ମା, ତମେ ସେଦିନ କହିଥିଲ ନା, ତମେ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲ। ବନବାସରେ ବନବାସ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରାମ ଗଲେ ବନବାସ, ବନବାସରେ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ବନବାସ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରାମ ଗଲେ ବନବାସ, ବନବାସରେ ବନବାସ, ପୁତ୍ର ମୁଖ ଶୁଣି ମାତା ମନ କଲେ ତୋଷ, ବନବାସରେ ବନବାସ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ଅନୁକୂଳଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା କୋଳେଇ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ। ମା ଠାକୁର କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ ମୋ ତନରେ। ଏଇଭଳି ଭାବନା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିପାରିଲି, ମୋ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆଣିଲି, କାରଣ ଗାଁରେ ମୋର ଚାକିରିଟା ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗାଁକୁ ଆଣିଲି କରି ଗାଁରେ ମୁଁ ସେବା କଲି, କରିବା ପାଇଁ କହିଲି ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କଣ କରିକି ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ତେଣୁ ତଥାପି ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଯେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି କରିବ, କଣ କରିବ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ସେଠି ତ ଚାକିରି କଥା, ଏମିତି କଥା। ସେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଶାରୀରିକ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବହୁତ ଟାଣ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତମକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କରିବି। ଏମିତି କରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ମାର ମୁଁ ସେବା କରି ଚାଲିଥାଏ। ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ସେବା କରିବାର ଭିତରେ ଦେଇ ମାକୁ ଟେକିକି ନିଏ, ମାକୁ ଗାଧେଇ ଦିଏ, ମାକୁ ଇଏ ଯୋଉ ପାଉଡର ଲଗେଇ ଦିଏ। ମୋ ଗାଁ ଯାକର ଲୋକମାନେ ମା ମାନେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜି ଜୟଗୁରୁଙ୍କର ମା କୁ ଆଉ ବାମନ ଭାଇଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଚାଲେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ସେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଆଣିକି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଯାକ ସବୁ ପକେଇଥିବି। ସେମାନେ ଆଉ ବସିବେ, ମୋ ମା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଯିବି କଲେଜକୁ ଯିବି, ପୁଣି ଫେରେ ଆସିବି। ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିବି ମୋ ଯେ ଜଣକୁ ତୁମେ ଖାଲି ଟିକେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ମୁଁ ଆସିବି। ସେମିତି ଚେୟାରରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ କହିକି ଯାଇଥିବି ଆମ ଘରର ତୁମେ ଖାଲି ଏତିକି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏମିତି କରିବା ଭିତରେ ଯେତେ ବହୁତ ବଡ କଷ୍ଟ ହେଇଛି,
ମତେ ମୁଁ ମାନେ ଟେକିକି ନେବା ଗାଧେଇବା ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମତେ ମାନେ ବହୁତ ବେଳେ କାନ୍ଦିଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, କେତେ କାନ୍ଦିଛି ଠାକୁର ମୁଁ କରିପାରୁନି। ମତେ ମତେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଠାକୁର, ଏତେ କଷ୍ଟ ମତେ ହଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ଏସବୁ କାମରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡାକ କଲା ବେଳକୁ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏମିତି କଲାବେଳେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା ଆରେ କାହାକୁ କହ ଟିକେ, କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିବ, ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଲାଗିବ ମୁଁ ପଛେ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେବି, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ କିଛି କରେ ନା, ମତେ ଖାଲି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏମିତି କରେ। କେତେ କଥା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମୁଁ ଭାବିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାମ କରିଛି। ଆମ କରିବା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯିଏ ବୋହୂ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ଏମିତି କଳି କଜିଆ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଶେଷକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ବାମନ ଭାଇ ଆମ ବୋହୂଟି ତୁମ ଘରେ ଯାଇକି ରହିବ, ବୋହୂ ପୁଅ ଝିଅ ଯାଇକି ତମ ଘରେ ଯାଇକି ରହିବେ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ମଦ ପିଇକି ଏସବୁ କଥା ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ରହିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ରାତି ସାରା ବସିକି ଭାବୁଥିଲି ଏକଥା। ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ତାପରେ ଯାଇକି କାର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲି, ଆଣିକି ସେବା କରିବା ଭିତରେ ତମେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତମେ କହିଲେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିବ, ମୋର ମୁଁ ସବୁ କରିବି, ତମେ କାହିଁକି ସହଯୋଗ କରିବ? କାରଣ ମୋ ମା ସିଏ ପରା, ମତେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୋ ମା। ଠାକୁର ସେଇ କଥା ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ତୁ ନେଲେ, ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ଠାକୁର ଯେମିତି ଭୂଇଁରେ ତୁ ଗଡୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁର କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଶୁଣୁନି ମୋ ମା, ଆରେ ମା, ମା କିଏ ଜାଣିଛୁ? ମା ହଉଛି ପରା ସ୍ନେହ ମମତାର ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ, ଜଳୁଥିବା କରୁଣାର ଦୀପ ଶିକ୍ଷାଟିଏ, ଆକାଶର ଜହ୍ନ ସିଏ, ସରଗର ତାରା ସିଏ, ମାଟିର ମହକ ସିଏ, ସୁଖ ପାଶରା, ମା ଆମର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ପବିତ୍ର କଳସ, ମା ହିଁ ଜୀବନ, ମା ହିଁ ସ୍ପନ୍ଦନ, ମା ହିଁ ସମର୍ପଣ। ମୋ ମା ନାହିଁ ତମର ସାହା ନାହିଁ। ଇଏ ମୋ ମା ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦୌଡୁଥାନ୍ତି ପାଗଳ ଭଳି ଠାକୁର, ମା ମା ଚିତ୍କାର କରି। ଇଏ ମା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ଵ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୋ ମା ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତା ପଣତ କାନି ପତେରେ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୋ ମା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ତା କୋଳ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୋ ମା ସେ ହଉଛି ମୋ ମା, ଜନନୀ କିଏ ତୋର ନା ଦେଲା ମାଲ, ଜନନୀ କିଏ ତୋର ନା ଦେଲା ମାଲ, ମୋ ଆଖିରେ ହେଲେ ଲୁହ, ତୋ ଛାତିରେ ଉଠେ କୁହ, ମୋ ଆଖିରେ ହେଲେ ଲୁହ, ତୋ ଛାତିରେ ଉଠେ କୁହ, ଛାତିରେ ଜାବଡି ଧରୁ ପଣତରେ ପୋଛି ଲୁହ, ଜନନୀ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଲୋଭ ମହଲ। ଏ ମା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷିଦା ଗଲା, କଣ ଖାଇବି କଣ ଖାଇବି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲି, ମାଲୋ ତ ଛାତିର ଅମୃତ ଟିକେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପେଇ ଦେଇଥିଲି ଲୋ। ଛାତିରୁ ଦେଲୁ ଅମୃତ, ତୋ ପଣତ ମୋର ବାସ, ଛାତିରୁ ଦେଲୁ ଅମୃତ, ତୋ ପଣତ ମୋର ବାସ, ତୋ କୋଳଠୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ଲୋ, ତୋ କୋଳଠୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ
दुनिया रे नहीं लो जननी किए तेरा ना दिल मालो जननी किए तोर ना दिल मालो ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁଷ୍ଠୀର ଅମୃତର ଧାରା ହଉଛି ତିନୋଟିରେ ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ତିନୋଟି ଧାରା ପିତୃଦେବ ଭବ ମାତୃଦେବ ଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ ଏ ତିନୋଟି ଜୀବନ ଧାରା ଏହାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ ଅମୃତ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯିଏ ଅମୃତମୟ ଯିଏ ପ୍ରେମମୟ ଯିଏ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଦବ ଆମେ ଆଉ ମୋର କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କାମ କେମିତି କେମିତି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଅଛ ତାଙ୍କୁ ନବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଠାକୁର ଚେକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାହା ଯାହା ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେୟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡିବ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଭାବ ଯଦି ତୋର ନାଇଁ ହଏ ঐশ্বর্য বীর্য লাখ ঠাকুর লাভ তাতে কি হয়ে রে ভাব আসছে ବୋ ଦାତରୁ ହୋଇ ଉଠିବା ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସବୁ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଆମକୁ ହେଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁତ୍ର ରୂପରେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଜୀବଜଗ ସବୁ ରୂପରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ କହନ୍ତୁ ବାପା ଚାଲିଗଲା ରେ କିଏ ଚାଲିଗଲା ବାପା ପରେ ତ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ବାପା କଣ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା ସେ ବାପ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପ ରୂପରେ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରିଛେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଆମକୁ ସେ ଆତ୍ମିକୃତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ଆତ୍ମା ସହିତ ସେ ପରମ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମାତ୍ମା ପରମାତ୍ମନୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନନ କରୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ ତେଣୁ ସେ ନାମମୟ ସେ ନାମର ସ୍ୱରୂପ ସାଉଣ୍ଡ ଇଜ ମାଇ କ୍ରିଏସନ ୟୋର ସାଉଣ୍ଡ ମଚ ରିଚ୍ ମି ବିକଜ ଆଇ ଆମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆମେ ସେ ପାଇଛେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇଛେ ଜୀବନରେ ଠାକୁର ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାପ୍ତରେ ସବୁ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପିତୃକେ ଭକ୍ତ କେମିତି ଠାକୁର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଠାକୁର ଯେମିତି ବିକଳ ବାପା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ବହୁତ ଅଭାବରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଏତେ ଅଭାବ ଭିତରେ ଠାକୁର ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏ ଅଭାବ ଭିତରେ କାହିଁକି କାହା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ରାଜ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଗରିବ କରିଦେଇଛି ସେଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଠାକୁର ତାରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କିଭଳି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମରି ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନ ଭୟ ଧର୍ମର ସେ ପ୍ରୟାସରେ ଆମକୁ ଅଭିଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେଇପାରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସବୁ ହିଁ କରିହବ ଠାକୁର କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଦରେ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି ପାଦ ଚାଲିକି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚପଲ ନାହିଁ ଶୋଇ ମାନେ ଭୋକ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଯାଏ ଭୋକ ନଳ କୂଅ ପାଇକି ଔଷଧ ଖାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ହିତବାଦୀ ପେପର ଶୋଇଛନ୍ତି ପୋଡିବା ପାଇଁ ଚଦର ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ପାରି ହେଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡେଇ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁର ପାଖରେ କାହା ପାଇଁ ଏଇ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
परम पिता केते कष्ट सही आमे कि कष्ट सही आमे आनंद पाउचे जो विराट सत्संग जगत ठाकुर आज गढ़ी देइछन्ती आमे केते आनंद पाउचे सेठी केते तांको केते कोन त्याग भीतर देही आनंद ए त्याग ही सब सृष्टि कर देई पारे ए त्याग से नवीन ताको सूर्य जली जली किया आलोक विच्छुरित करुची त्यागर भीतर समस्त सृष्टि त्याग एवं भल पाइबार प्रतिष्ठित समस्ते गोटे स्पंटानियस फ्लो चिराचरित जमी चली सृष्टि प्रेम त्याग भीतर दे किंतु मनुष्यटा सेठू विच्छिन्न हो जाए स्वार्थपर हो जाए से प्रकृतिर धाराठ मनुष्यटा विच्छिन्न हो जाए अहंकार स्वार्थपर हो जाए सर्वश्रेष्ठ प्राणी के ठाकुर उद्धार करने बंचेवा ठाकुर पुरुषोत्तम ये मानव रूप में अवतीर्ण होती जो डिस्क्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ एटर्नल एक्जिस्टेंस बियरिंग द सुपीरियर इंटेलिजेंस एंड द हायर्स ऑफ एनिमल किंगडम ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्यटा आज जो धर्म छड़ा हो जाए कर्म छड़ा हो जाए मनुष्यत्व हर बसी ये ठाकुर आसी मनुष्य को मनुष्य पुनिया फेरवाई देखते निज जीवन चर्चा कृति आचरण पुरुषोत्तम कृति आचरण तेने ना बुझाइले बुझे कौन जन बुझे जीवन चर्चा दुख कष्ट सब सही आमको बुझे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लव पर्सनालिटी ऑफ ए फादर ये प्रकृति को आह्वान कर सुजोग देते सेमती परमात्मा प्रकृति आसी समग्र नारी तेणु आसी आज से परम पुरुष आसी आज समस्त परम परमा प्रकृति आसी समस्त नारी जाति को ये संवर्धित करने समस्त से भी जीवन चर्चा केते माने सही वही कि भाव में जीवन चर्चा को जदि आमको इंटरप्रिटेशन करने पड़े जदि बुझा पड़े चलनी चरित्र को ताले बुझी हम शिखिए से कहीं आसी आसी महादेव आसी पुत्र रूप में शिखाई पुत्र धर्म कौन आदर्श कौन कर्म कौन जे सत्यानुसरण जीवंत रूपकार आमको देखिक हो उठा पड़ो आउ कि ना मोर ज्ञान बुद्धि मोर कि ना केवल नाम करने भितर सब मनुष्य पाइपर ये नाम जे जिते दूर नाम रे बुड़ी रही नामे डूबे थाके नामे डूबी पड़ आम अनामित अंतर अंतर जागे उठे ये नाम रे विश्वास ये नाम रे जो विश्वास हेले जिते सी ही आसिक उपस्थान करते विश्वास भितर दे तुम्हें अच्छ प्रभु आते सी रे आउ मोर क्या भय रहना मोर कौन सी कम केतले कौ थे जीवन में के फेलुआर प्रश्न उठुनी कारण सी ही करते ए विश्वास समस्त जीव जगत से दिन ये पितृगत प्राण ठाकुर जो बाबा जो रोचे से मागुच पैसा टंका पैसा आसिले औषध किना हम जाकू जाकू तक मागुंट महाजन अच्छे बारंबार मांग थे दी थर तीन थर मांगी रागिक पैसा फोपाड़ी देती टका सदा मागिया पड़े बापा देह भल ना पैसा दियो बोले पैसाटा ठाई कि फाटी जाइए जो मुंडे फाटी जाए बाजी मुंड फाटी जाइए ठाकुर हाथ चापिकी से इच्छामती नदी पार हो मेडिकल कृष्ण औषध आणिक बापा भल होती परवर्त पर्यायर जो ठाकुर यही महाजन जिते जाइए वृद्ध अवस्था से जो ठाकुर पार्षद कह ठाकुर यही जो महाजन जे पत्थर मानिक आपणकर मुंड राजी वृद्ध आज आसी वृद्ध अवस्था सम्मान ससम्मान आण खाइबा दियो लगे दियो पिंधा दियो तार सेवा कर ठाकुर आपन को मुंड कणा कर शुण जाचु अरे सी जो पैसा से पैसा मो बापा बंची
से पैसा मो बापा बंची मु सारा जीवन देवा जदि खाइबा पाई दिए भी ता भी कम पड़ रे से दिन रमण रमा से गाँ पाखर गोटे बड़ धनी घर बोहूटे थिला सुंडा रूपा अलंकार केते पके ठाकुर डाक्तरीगिरी करती बहुत सुना रूपा किंतु तार एक जिदी से ठाकुर जो डाक्तरी करती से जहाँ किसी पैसा मिले से चलती परिवार चले तार सब किसी प्रतिवेशी मान सब धन संपद सब नहीं जाइछन्ति तेणु से सी एका जिदी कहले कलिकता नवा भल करने सी कि माँ जनक कहले मु कलिकता जीविनी अनुकूल डाक्तर सहित मो डाक्तर पाखे मु अनुकूल डाक्तर पाखे मुझे मत सी भल करेंगे मुझे जीविनी ये से दिन से 200 टंका पाउना पाई ठाकुर को 200 टंका पाउना देता से सारा जीवन खुआई ठाकुर सारा जीवन जिते भल मंद ठाकुर कहले साला मुकार पानी ग्लास धारणा जो मैंने इष्टवृत्ति को परिवर्तित करिसंती ये सामर्थ्य जो से सामर्थ्य बढ़ी बढ़ी का जाइए इष्टवृत्ति हूँ सामर्थ्य जोग से कौड़ केमती आसी ठाकुर कही ठाकुर आप्त बाणी मत जी बिंदु मुझे सिंधु मुखार पानी ग्लास धान जे जो परिमाण से परिमाण तार से उठी तेणु ये सर्वश्रेष्ठ पितृमातृ भक्त आमको हवा को पड़ो तांकु नहीं तांकु जीवन रे जेते बेले आमे अधिग्रहण करू जीवन रो कांडारी भावे जीवन रो मालिक भावे सेते बेले सब किछि जेमिति ता ऑटोमेटिक ही जाए कारण से मो जीवन रो सर्वस्व मो अस्तित्व वर्धन रो द्योतक सी कृपा सिंधु मोर प्राण रो प्राण ये भावना जोठी जे भक्त मानकर जोठी आसी मो भीतर अहंकार नहीं मो अमृतर संतान मो अमृत पथर यात्री मु जदि यही कामटा कले प्राण रे कष्ट हब ये हूँ ठाकुर चरम एवं परम बाणी आज अहोभाग्य आज ये पवित्र शुभ सत्संग जो सत्संग प्राण को हृदयमंत जीवंत करी पुरुषोत्तम को प्रति आकृष्ट करे गुरु को प्रति आकृष्ट करी प्रारे आज ये सत्संग को मोर कोटि कोटि प्रणाम सत्संग जो माने अधिष्ठित गुरुतुल्य महागुरु माने ये सत्संग अच्छी ये सत्संग तार जो कलेवर वाह याकू अवर्णनीय ये जो बोले ज्ञान गंगा ओडिशा सत्संग हो ज्ञान गंगा ये प्रवाहित ही चली समग्र विश्व रे समस्त कोटि कोटि प्रणाम दादा जय गुरु जय गुरु।